अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना में राज्यसभा इंतखाबात की गहमा गहमी, अहम सियासी जमातों ने तैयारियों में तेज़ी पैदा कर दी। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आज से आगाज़, ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद और ज़िला SP ने इम्तिहानी मराकज़ का किया मायना। ज़िला भर में पहले दिन इम्तिहानात पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेला, ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल, किसानों की बड़ी तादाद की शिरकत, साइंसदानों की रहनुमाई। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3.5 सालों से नित्य अन्नदान जारी, गरीबों की भूख मिटाने पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी की सताइश। BRS दौरे हुकूमत में रियासत को लूटा गया, कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर किए गए बयानात की बोजा रेड्डी की मजम्मत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की सियासत में इस वक्त सबकी नज़रें राज्यसभा इंतखाबात पर मरकूज़ है। रियासत से खाली होने वाली 2 नशिस्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी होते ही सियासी माहौल में गर्मा गर्मी आ गई है। बिलखुसूस हुक्मरान कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इत्तलात के मुताबिक उम्मीदवारों के इंतखाबात का अमल आखिरी मरहले में है। ये इंतखाबात इत्तेफाक राय से होंगे या राय शुमारी तक जाएंगे, ये सवाल दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ है। कांग्रेस के पास एक नशिस्त जीतने के लिए वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है, ताहम दूसरी नशिस्त के लिए दिगर जमातों की हिमायत ज़रूरी होगी। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद से दूसरी नशिस्त हासिल करने का कांग्रेस को एतमाद है। दूसरी जानिब अहम अपोजिशन जमात BRS की जानिब से एक अक़लियती उम्मीदवार को मैदान में उतारने की ख़यास आरियाँ की जा रही है, जबकि BJP किसी की हिमायत करती दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर के साथ रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने विमलवाड़ा के श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के लिए महकूमा औक़ाफ़ के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में मंदिर की तरक्की, अक़ीदतमंदों की सहूलतों में बेहतरी, बुनियादी ढांचे की तवसी और दीगर इंतज़ामात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। आदिलाबाद ज़िले में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात निहायत मुनज़्ज़म और पुरअमन माहौल में मुनक़िद करने के लिए ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने अहदेदारों को हिदायत दी। चारशंबे के रोज़ इम्तिहानात के आगाज़ के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर ने ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS के हमरा तेलंगाना गर्ल्स सोशल वेलफेयर जूनियर कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज के इम्तिहानी मराकज़ का अचानक मुआयना किया। ज़िले भर में पहले दिन मजमूई तौर पर 9,396 तलबा में से 8,839 हाजिर हुए, जबकि 557 तलबा गैर हाजिर रहे। ज़िला कलेक्टर ने इम्तिहानी मराकज़ पर पीने के पानी, रोशनी, नशिस्तों और तिब्बी सहूलियतों का भी जायज़ा लिया और वाज़ेह किया कि ज़वाबित के निफाज में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CCTV कैमरों की कारकर्दगी का मायना करते हुए मुसलसल निगरानी की हिदायत दी।
అదే అర్థమైంది అంటే జనరల్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారా ఇది కూడా గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో లేదు. आदिलाबाद शहर में प्रोफेसर जयशंकर जरई यूनिवर्सिटी के तहत कायम कृषि विज्ञान केंद्र में चारशंबे के रोज किसान मेला मुनक्किद किया गया। बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत करते हुए मरकज़ में तैयार की गई सब्जियों और फसलों का मुशाहिदा किया। ज़राई साइंसदानों ने किसानों को मुख्तलिफ फसलों के बारे में आगाही दी, ज़्यादा पैदावार और मियारी काश्तकारी के गुर सिखाए और किसानों के सवालात के जवाबात भी दिए। ముఖ్య ఉద్దేశం ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా మనకు ప్రజాప్రతినిధులు గారిని పత్తి సాగులో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సాంకేతిక సమస్య ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఒక కిసాన్ మేళా ఆర్గనైజ్ చేయడం అన్న వివిధ పనులన్నీ కూడా వదిలేసి ఈరోజు మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న కృషి విజ్ఞాన కేంద్రము, తర్వాత మనం లింకప్ ఉంది, కొలాబరేషన్ నడుస్తూ ఉంది. తర్వాత ఐసీఆర్ నుంచి 6-7 రూపాయలు ఉండే పికింగ్ కానుకున్న పంటను మనం మీరు ఆలోచించండి. అంటే ఒక రిస్క్ ఉన్న పంటను కూడా మనం సాగు చేస్తున్నాం. ఈ రిస్క్ ఖర్చులో 50% కూడా మనం అనుకోలేకపోతున్నాం క్వింటాల్ మీద. ఆ రకంగా ముందు వేయాల్సింది మీరు ఒకవేళ జీలుగా జనములు అంటే వేస్తే పచ్చి రొట్టె ఎరువులు వేస్తే పర్వాలేదు. అది వేయలేకపోతే పశువుల ఎరువు, తర్వాత కంపోస్ట్ కానీ వానపాముల ఎరువు, ఓల్డ్ పెంటరు ఇటువంటి ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మీకు మీ పొలంలో మీ పొలం దగ్గర మీ వేసుకొని మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎక్కడ బయట నుంచి కొంటే చాలా ధర ఎక్కువ, బయట నుంచి కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీ దగ్గర మీ భూమిలో వచ్చే వేస్ట్ అంటే పత్తి కట్టె కానీ లేక కలుపు తీస్తారు, కలుపు మొక్కలు, ఇంట్లో వచ్చే కుళ్ళిపోయే పదార్థాలన్నీ, తినే పదార్థాలు ఇంటి దగ్గరలో ఉంటాయి, అవన్నీ వేస్తారు. ఏ కుళ్ళిపోయే పదార్థం ఏది వేసినా కానీ ఒక కుప్ప వేయండి, లేకపోతే ఒక గుంత తీసి గుంతలో వేయండి, దాంట్లో కొద్దిగా పశువుల పేడ కలిపేసి దాన్ని మూసేయండి. మూసేసిన తర్వాత మధ్యలో కొద్దిగా నీళ్ళు చల్లండి, సరిపోతుంది. మీకు ఎక్కువ ఖర్చు కాకుండా, మీది మొత్తం వేస్ట్ కాకుండా, మీకు ఏం ఖర్చు కూడా కాదు. దాన్ని రోజు చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా నీళ్ళు చల్లితే సరిపోతుంది. మీకు దాన్ని మీరు పత్తి విత్తే ముందు జూన్లో దున్నేటప్పుడు అది DCCB साबिक चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS हुकूमत के दौर में कलवा कुंडला ख़ानदान ने रियासत को लूटा। चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद में DCC दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवेंद्र रेड्डी पर KTR के हालिया बयानात की शदीद मजम्मत की। इन्होंने कहा कि बालका सुमन को वज़ीर विवेक के काफ़िले पर हमले के सबब गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद BRS रहनुमाओं का रोज़ाना मुलाकात के लिए आना कई सवालात को जन्म देता है। इन्होंने दावा किया कि आइंदा 20 बरस तक रियासत में किसान
कांग्रेस बरसर इख्तिदार में रहेगी। ఒక చిన్న విషయం చైర్మన్ సమ్మ రాళ్ల దాడి చేయించిన ఒక వ్యక్తిని ఆయనతో ఒక 10 మందిని మంచిర్యాల జిల్లా నుంచి అరెస్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ డిస్ట్రిక్ట్ జైలు తీసుకొస్తే వీళ్ళు పరామర్శలకు వస్తూ ఉన్నారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మొన్న హరీష్ రావు గారు కానీ, మాజీ మంత్రి గారు, నిన్న కేటీఆర్ కానీ, ఈరోజు ఇంకో ఎవరు వస్తూ ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రజాపాలనలో 2 సంవత్సరాలు మీరు ఎన్ని లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిపోయినా తెలంగాణ ప్రజల్ని కాపాడుకోవాలి అన్న ఆలోచనతోని ఈరోజు ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకు నడుస్తా ఉన్నారు. కానీ 100 చిల్లరున్న మున్సిపాలిటీలో ఏ గొడవ కాలే. మీరు గెలిచిందే ఒక 15-18 బీఆర్ఎస్ పార్టీ. యాదన్పల్లిలో మంచిర్యాల జిల్లా కోరం లేక పోస్ట్పోన్ అయింది. ఇంకో దినం అక్కడ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే టిప్పు వివేక్ గారు వారి సోదరుడు వాళ్ళు ఒక కాన్వేతో పోతే దాదాపు 500 మందితో రాళ్ల దాడి చేయించడం జరిగింది. ఒక 2-3 హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ కూడా ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీని తొక్కాలన్న అణచివేయాలన్న ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఉన్నదని చెప్పి నిన్న కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆనాడు గతంలో 10 సంవత్సరాలు మీరు చూస్తా ఉంటే ఎన్ని అణచివేత కార్యక్రమాలు చేసిండ్రో మీరు. జిల్లాలలో ఆయా కుటుంబాలు దోచుకోవడం, ఇటువంటి రాజకీయం చేయడం జరిగింది. మీరు ఈ రోజు మా ముఖ్యమంత్రి, మా ప్రభుత్వం ఆలోచన మిమ్మల్ని అణచివేయాలన్న ఆలోచన ఉంటే మీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జైలు ఉంటాడు, హరీష్ రావు జైలు ఉంటాడు, కేటీఆర్ గారు ఇంతవరకు జైలు ఉంటారు. కానీ ఏదన్నా మా చేతుల్లో లేదు, మేము అణచివేత కార్యక్రమం పెట్టుకోము, అది ఉన్న కోర్టు కచర్లు చూసుకుంటాయన్న ఆలోచనతో ఈ రోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు పోతా ఉన్నాం చెప్పి సందర్భం మనం వేస్తా ఉన్నాం. కేటీఆర్ గారితో ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, నిన్న ఏమంటాడు, 2 ఏళ్లలో మేము వస్తా ఉన్నాం, పోలీస్ జాగ్రత్త, కాంగ్రెస్ నాయకులు జాగ్రత్త, బిడ్డ మీరు 20 సంవత్సరాలు రాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. 20 సంవత్సరాలు కేంద్రంలో రాహుల్ గాంధీ ప్రభుత్వం ఉంటది, రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఉంటాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి ఈ రోజు కేటీఆర్ గాని, హరీష్ రావు గాని, పెద్దలు మాజీ సీఎం గారు అయితే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు. వారికి ఏం లేదు, ఇంకా మళ్ళీ వస్తారు, నేను మళ్ళీ ప్రపంచం చేస్తా, మళ్ళీ అధికారం చేస్తా అన్న దాంట్లో ఆయన లేడు. గాని వీళ్ళిద్దరు మటుకు తహతాలు ఆడుతా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే మేము మళ్ళీ ప్రభుత్వంలోకి రావాలి, మళ్ళీ రాజ్యం చేయాలని చెప్పి. ఓకే, అది నీ చేతిలో లేదు, మా చేతిలో లేదు. ప్రజలు ఉన్నారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. వాళ్లకు ఎవరి పాలన, ఎవరి విధానాలు నచ్చితే మరి వారికి ఓట్లు వేసుకుంటారు. కానీ అనవసరంగా నోరు బారేసుకోవడం సరైనది కాదు. నిన్న కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మరి పెద్ద మనిషి ఆయన రేపు సీఎం అవుతానన్నటువంటి కలలు కడుతున్న వ్యక్తి ఏమంటా ఉన్నాడంటే, బాల్క సుమన్ కు ఈ అరెస్టులు, జైళ్లు, ఇవన్నీ కేసులు కొత్త కావట. అట్లాంటి ఎన్నో కేసులు చూశాడట ఆయన, ఎన్నోసార్లు జైలుకు పోయిందట. అనంటే నువ్వు మరి దాన్ని సమర్థిస్తున్నావా, లేకపోతే తప్పును ఎత్తి చూపిస్తున్నావా? ఇప్పటికైనా ఆ సుమన్ లాంటి గుండాలను దూరం పెట్టుకుంటేనే ప్రజాపాలన సజావుగా సాగే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని ఇలాంటి అనవసరమైన ప్రేలాపనలను మారుకోవాలని చెప్పి టీఆర్ఎస్ నాయకులను హెచ్చరిస్తూ निर्मल जिले भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात सख्त इंतजामात के साथ पुरअमन तौर पर शुरू हुए। पहले दिन 95.27% हाजिरी दर्ज की गई। जिला कलेक्टर ने शांति नगर में वाक़ सरकारी जूनियर कॉलेज के इम्तिहानी मरकज़ का अचानक मुआयना किया और तलबा को बगैर दबाव इम्तिहानात लिखने की हिदायत दी।
आत्मा कमेटी चेयरमैन संतोष राव ने कहा कि इंदिरा मकानात को मरकज की जानिब से मंजूर शुदा बताना बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से गुमराहकुन तशहीर है। चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद रूरल मंडल के यापलगुड़ा गांव में एक नए मकान के गृह प्रवेशम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों को खुद के मकानात फराहम कर रही है। జై కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం బండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత నిలువ నీడ ఉంచడానికి ఇందిరమ్మ పేరు మీద 5 లక్షల రూపాయలతో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మరి యాపలగూడ గ్రామానికి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సోదరుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మరి 110 ఇళ్లు ఈ గ్రామానికి పంపడం 110 మంజూరు కావడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చాలా గ్రామాల్లో మరి కొందరు స్వార్థపూర్త రాజకీయాలతో కొందరు నాయకులు చెప్పుకుంటా ఉన్నారు, మా ఇండ్లు మేము తెచ్చినాం, మా ఫలానా వ్యక్తి ఇచ్చిండు, ఫలానా మనిషి ఇచ్చిందని చెప్పి నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను. ఆ విధంగా చెప్పుకునే నాయకులకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మరి ఇందిరమ్మ అంటే ఎవరు? కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే ఇందిరమ్మ. అది చెప్పుకోవడానికి చాతగాక ఈ రోజు మాది కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులున్నాయని చెప్పావు, ఏదో ప్రజల్ని మభ్య పెట్టడానికి మీరు ప్రయత్నిస్తున్న మాట వాస్తవం కాదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే నేను స్థానిక ఎమ్మెల్యేని యాపలగూడ వేదిక ప్రవేశం సందర్భంగా నేను సవాల్ విసురుతా ఉన్నాను. నువ్వు వాజ్పేయి గారి గృహమో నరేంద్ర మోడీ గారి గృహమని చెప్పుకునే దమ్ము ధైర్యం సాహసం నీకెందుకు లేదయ్యా అని నేను పాయల శంకర్ గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. అదే విధంగా పాయల శంకర్ అంచెను కూడా గ్రామాలలో చాలా గ్రామాల్లో చెప్పుకుంటున్నారు, మేము తెచ్చిన ఇళ్ళని మీరు తెచ్చినవి కావు, కేవలం ఇందిరమ్మ పేరు మీద ఇందిరమ్మ ఇల్లు తప్ప ఇవి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం మొత్తం గ్రామాలలో నిర్మాణం సాగుతున్నాయంటే అది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ దయ వల్ల, కాంగ్రెస్ పార్టీ పుణ్యం వల్ల అనే విషయాన్ని నేను మరోసారి తెలియజేస్తూ ఎప్పుడు ఈ గ్రామం తప్పకుండా భవిష్యత్తులో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి కూడా అండగా ఉంటుంది. తప్పకుండా ఈ గ్రామాన్ని కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు నడపడానికి ప్రయత్నిస్తాడని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी गरीब किसान खानदान में पैदा हुए और अपनी मेहनत से आगे बढ़े। गरीबों का पेट भरने के अजीम जज्बे के साथ 3.5 बरस कबल शुरू किया गया नित्यानदान प्रोग्राम मुसलसल जारी है। अमेरिका से आदिलाबाद वापस आकर KSR फाउंडेशन कायम की, जिसके ज़रिए मुतअद्दिद समाजी खिदमत अंजाम दी जा रही है। शहर में वाक़ कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में रोज़ाना सैकड़ों अफराद की भूख मिटाने हुए नित्यानदान के तौर पर सताइश हासिल कर रहे हैं। भूख मिटाने वाला अन्नदान सबसे अजीम है। इसी सोच के साथ नेक काम जारी है। इस नेक ख्याल के साथ ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद काबिल सताइश है, जिस पर ज़िले के अवाम कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిర్వేద జన్మకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిర్వేద జన్మకు నీడవన్నా ఆదిలాబాద్ ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న
के सरकारी जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट इम्तिहानात पुरअमन तौर पर शुरू हुए। इम्तिहानात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जारी रहेंगे। सीसी कैमरों के जरिए निगरानी का बंदोबस्त किया गया ताकि किसी किस्म की नकल नवेसी न हो। सेंटर 30012 सेंटर एग्जाम से फर्स्ट ईयर इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम है। 297 फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और यहाँ पे पूरा बंदोबस्त है, रूल्स बंदोबस्त है, कार्ड पुलिस कार्ड भी आए से है और वाटर फैसिलिटी पूरा फैसिलिटी वगैरह करेक्ट है। और टाइम को एग्जाम 9 to 12 तक एग्जाम देता। 7 बच्चे 297 बच्चे 95% बच्चे आ गए और 9 o'clock से एग्जाम स्टार्ट हो गया। तलमड़गू मंडल के देवापुर एक्स रोड कौमी शाहरा 44 पर सीसी कैमरे नस्ब किए गए। हर 1 किलोमीटर पर एक कैमरे लगाने गए ताकि हादसात की रोकथाम और निगरानी मुकम्मल हो सके। निर्मल जिले के कुबीर पुलिस स्टेशन में आर यू अलाइव मुहिम के तहत रोड सेफ्टी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला एसपी निर्मल जानकी शर्मिला की क़यादत में हेलमेट तकसीम किए गए और बाइक रैली का इनेकाद किया गया। దీంట్లో భాగంగా మనము ట్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయకుండా ఉండడానికి హెల్మెట్ రూల్స్ పాటించాలని అండ్ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఇవన్నీ గురించి మనం చేయడం మేడం మొక్కలు దత్తు పెట్టుకో కల్పించాలని ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము। దీనిలో ముఖ్యంగా అరైవ్ అలైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఉద్దేశంలో ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మన తప్పు లేకపోయినా అవతల వాళ్ళ తప్పు ఉండడం వల్ల వచ్చి మనం జాగ్రత్తగా ప్రాపర్గా లెఫ్ట్ సైడ్ పోతూ ఉంటాము, హెల్మెట్ పెట్టుకుంటాము, ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉంటాము, ఫోన్ చూసి మాట్లాడము,
కరెక్ట్గా అన్ని పాటిస్తూ కూడా మనం డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాము. అప్పటికీ కూడా వేరే వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ అజాగ్రత్తగా మనం హిట్ చేయడం, లేదా వేరే లేన్ నుంచి వచ్చి మనం హిట్ చేయడం, ఇవి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, చనిపోతుంది. సో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఇందులో. ఒకటి, హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవడం వల్ల చాలా చావులు జరుగుతున్నాయి. హెల్మెట్ పెట్టుకొని మీరందరూ కూడా చాలా మందికి ఈ యాక్సిడెంట్లో దెబ్బలు అనేవి హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రాణ నష్టం అయితే తగ్గుతుంది. అది ఒక అవేర్నెస్ కల్పించాలని మేము అనుకున్నాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్. డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా ఎదుటి వాళ్ళు అజాగ్రత్తగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎట్లా తప్పించుకొని మనం డ్రైవ్ చేయాలి అన్నది డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వెళ్తూ ఉంటాము, పక్క రోడ్లో సడన్గా వచ్చి కొట్టేస్తారు, అక్కడ రోడ్డు రైట్. నేనేం చెప్తానంటే మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు సైడ్ నుంచి ఏమైనా రోడ్లు కలుస్తూ ఉంటే మనం దాన్ని కొంచెం స్లో చేసుకొని అటు ఇటు చూసి నడపాలి. లేదా మనం ఈ రోడ్ నుంచి మెయిన్ రోడ్ కలుస్తుంటే మెయిన్ రోడ్ కలిసే దగ్గర ఆగి అటు ఇటు చూసుకొని ఎక్కాలి. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలు మనకి తగ్గుతాయి. ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. చాలాసార్లు నేను అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాను, జిల్లా మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటాను. అలాంటి సమయంలో చాలాసార్లు నేను చూస్తాను. जिला एसपी कुमरम भीम आशीर्वाद नीतिका पंत ने वांकड़ी मंडल के मुख्तलिफ ब्लैक स्पॉट्स का मुआयना करते हुए सड़क हादसात की रोकथाम के लिए मजीद इक़दाम करने की अफसरान को हिदायत दी। निर्मल जिले के बासर ट्रिपल आईटी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की तालिबा वसंता ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस वाक़े की वजूहात की तहक़ीक़ात कर रही है। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में राज्यसभा इंतखाबात की गहमा गहमी, अहम सियासी जमातों ने तैयारियों में तेज़ी पैदा कर दी। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आज से आगाज़, ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद और ज़िला एसपी ने इम्तिहानी मराकज़ का किया मायना। ज़िला भर में पहले दिन इम्तिहानात पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेला, ज़बरदस्त रद्द अमल, किसानों की बड़ी तादाद की शिरकत, साइंसदानों की रहनुमाई। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3.5 सालों से नित्य अन्नदान जारी, गरीबों की भूख मिटाने पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी की सताइश। बीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत को लूटा गया, कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर किए गए बयानात की बोजा रेड्डी की मजम्मत।
खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।